అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ కేసిరాజు వెంకట చంద్రశేఖర్ గురువు గారు చెబుతున్న సంస్కృత వ్యాకరణ పాఠాలకి అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు పాఠానికి వెళ్లే ముందు ప్రార్థన. వాక్యకారం వరరుచిం భాష్యకారం పతంజలిం పాణినిం సూత్రకారం చ ప్రణమామి మునిత్రయం. హలో గురుగారు, నమస్కారం అండి. మ్యూట్లో ఉన్నారనుకుంటా. లేదండి. లేదా? అందులో అలా అనుకుంటున్నా. హలో వినయ్, కతి ఆగతాః? सर्वे उपस्थिताः वा? प्रायः आं महोदय। कति उपस्थिताः? 10 जनाः। दश जनाः इति समासः समासेन न वक्तव्यः, 10 जनाः इति वक्तव्यः। संख्यावाचकैः समासः न कर्तव्यः इति श्रूयते? 10 जनाः। नवीन गारा नवीनः आगतः, तुलसी, వెంకటశేఖర్. వినయ్ చెప్తాను. మాటలు ఎవరు చెప్పారు? నేనేనండి, వినయ్. అంటే సంజ్ఞావాచకం అయితే చేయొచ్చు, సంఖ్యావాచకంతో సమాసం. సౌమ్య సప్తర్షి అనేది ఉందనుకోండి, సౌమ్య కదా. అదంటే సౌమ్య అంటే ఫలానా 7 ఋషులనే తీసుకుంటాం. ఎనీ 7 ఋషీస్ కెనాట్ బి టేకెన్ యాజ్ సప్తర్షిస్. అవును. అలాంటి చోట సంజ్ఞావాచకం అయితే సమాసం చేయొచ్చు, కానీ సంజ్ఞావాచకం అయితే షట్ పుస్తకాన్ని, అంతకంటే పుస్తకాన్ని షట్ అనడం సుఖం. అంటే షట్ పుస్తకాన్ని అన్నప్పుడు సమాసం చేస్తున్నారులే తెలియట్లేదు కదా. అవునండి. గమనిస్తున్నారండి క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు? అంటే షట్ పుస్తకాన్ని సమాసమా సమాసం కాదో కూడా తెలియదు కదా మనకి. నవరాత్రి లాగా అది కూడా తెలియదు. 4 సంధి చేసిన షట్ పుస్తకాన్ని అవుతుంది, సమాసం చేసి సంధి చేసిన షట్ పుస్తకాన్ని అవుతుంది. కనుక ఆ సంశయాన్ని నివారణ చేసుకోవాలంటే పుస్తకాన్ని షట్ అని వాడుకుంటే సమస్య ఉండదు. లేకపోతే గ్యాప్ ఇచ్చి షట్ పుస్తకాన్ని అనాలి. సరే, ఏకాం కథాం శ్రావయితుమిచ్చామः. ఓ మహోదయ. సర్వే సన్నద్ధాः కిల నమ శుశ్రూషవः కిల శ్రోతుమిచ్చవः సంతి ఇతి మన్యः. మమ కస్మింశ్చిత్ గ్రామే అథవా కస్మింశ్చిత్ నగరే కశ్చన వంచకः సः, వంచనాం జానాతి సः, సమ్యక్ సన్యాసివేషం ధృత్వా గ్రామం వా అథవా కించిత్ గ్రామ ప్రాంతం ప్రవిష్టవాన్ కిల. ప్రాయः గ్రామీణాः అథవా గ్రామ్యాः కించిదివ అమాయనः భవంతి, విశిష్య సన్యాసి జనేషు కించిత్ ఆదరభావం దర్శయంతి. प्रायः सर्वैः दृष्टः प्रायः नदीतीरेव किञ्चित् तटाकतीरेव सः किञ्चित् वृक्षस्य छायायां सः उपविष्टः किमपि मन्त्र
जपं कुर्वन्निव नटनं करोति स्म। जनाः जलार्थम् आगच्छन्तः गच्छन्तः एनं सन्यासिनं दृष्टवन्तः भक्त्या दूरतः एव नमस्कारादि कुर्वन्ति स्म, आदरं दर्शयन्ति स्म च। किञ्चित् दिनानन्तरं कानिचन केभ्यश्चन दिनानन्तरं किञ्चित् समीपं गत्वा किञ्चित् आदरादि सत्कारादि फलदानादि इत्यादि कुर्वन्ति स्म। अनन्तरं सः कदाचित् जनाः अधिकाः तत्र समागताः आसन् किल। तस्मिंश्चित् सन्दर्भे सः योगी प्रतिदिनं प्रतिवारं यदा जनाः आगच्छन्ति तदा किञ्चित् वैराग्यबुद्धिं दर्शयन्निव किमपि वेदान्तविषयान् वा किमपि वदति स्म सः। निरीह तस्य इह नाम वाञ्छा कापि नास्ति किल तस्य। भवतु प्रायः जनाः किं चिन्तयन्ति, एते सन्यासिवेषमे धरन्ति अथवा श्मश्रुलाः अथवा रुद्राक्षधारिणः एतान् सर्वान् अपि किञ्चित् महिमयुक्तान् चिन्तयन्तः किमपि आश्चर्यकरविषयं वा अथवा अद्भुतशक्तिं वा द्रष्टुम् इच्छन्ति जनाः प्रायः किल। आम् जनमपि कदाचित् पृष्टवन्तः, भयि भोः किमपि अद्भुतशक्तयः सन्ति तर्हि कृपया दर्शयतु इति। सः तूष्णीमेव बहुवारं न समाधत्तवान्। अन्ततः एकवारं सः उक्तवान्, अयि भोः धनविषये चिन्तनं न कुर्वन्तु, धनं न सम्पादयन्तु, विशिष्य स्वर्णादिविषये स्वर्णरक्षणम् इत्यादि विषये तु तथा न कुर्वन्तु। परं मम तु सकाशे किञ्चित् रहस्यं किमपि अस्ति, मन्त्रः कश्चन अस्ति। तन्मन्त्रजपं कुर्वन्तः किञ्चित् तत् पाषाणखण्डो वा भवतु अथवा शाखा वा भवतु मन्त्रं जपन्तः तत्र स्वर्णरूपेण परिणमितुं शक्नुवन्ति इति किमपि उक्तवान्। ज्ञातो वा मम अभिप्रायः? आं महोदय। उक्तवान् किमपि वस्तु पाषाणं वा भवतु, किमपि लोहः सामान्य अयोलोहः इत्यादि भवतु अथवा वृक्षशाखा वा भवतु, मन्त्रजपं कुर्वन्तः तं स्वर्णरूपं कारयितुं शक्नुवन्ति भवन्तः इति उक्तवान् सः। साक्षात् किमपि दर्शित्वांश्च कस्मिंश्चित् समये किमपि सः प्रायः ऐन्द्रजालिकाः एवं कुर्वन्ति किल, हस्तलाभं कुर्वन्तः तिष्ठन्ति। नाम शनैः किमपि सः किमपि पाषाणखण्डम् आनयतु इति किञ्चित् लघु पाषाणखण्डम् आनयतु इति उक्तवान्। ते आनीतवन्तः। तत् पाषाणखण्डं दृष्ट्वा सः किञ्चित् वस्त्रस्य अधः किञ्चित् स्थापयित्वा संस्थाप्य तं पाषाणं स्वर्णरूपेण सः निर्मितवान् किल, किमपि परिणतिं प्रापितवान्। जनाः अतीव अद्भुतम् आश्चर्यम् इति उक्तवन्तः। अनन्तरं भवन्तः इदानीमपि स्वर्णविषये व्यामोहवन्तः भवन्ति, भवतु किं कुर्मः, वैराग्यं बुद्धिः सर्वदा न भवति इति उक्त्वा एवं जनाः किञ्चित् उत्सुकाः आसन् किल। नाम वयमपि किञ्चित् मन्त्रम् उपदिशन्तु कृपया, वयमपि स्वस्वगृहेषु स्थितानि वस्तूनि भवन्ति किल, किमपि लोहपात्रं वा अयस्पात्रं वा इत्यादि भवन्ति, अथवा ग्रामे पाषाणखण्डाः बहवः लभ्यन्ते। तान् सर्वानपि कार्यं किं भोः किमर्थम् अतीव धनव्यामोहः मास्तु इति उक्तवान्। भवती एते अतीव निर्बन्धं कृतवन्तः इति कृत्वा सः उक्तवान्, भवतु इदानीं वैराग्यबुद्धिः सर्वेषां न भवति, अनन्तरकाले भविष्यति कदाचित्, भवति इदानीं तु वाञ्छा पूर्यते इत्युक्त्वा एकैकम् आहूय मन्त्रम् उपदिष्टवान् किल सर्वेभ्यः। परम् उपदेशसमये सः एकम् उक्तवान् वाक्यं, मन्त्रजपं कुर्वन्तः भवन्तः मनसि कपेः स्मरणं न भवेत्।
आं महोदय। మంత్రజపం కుర్వంతః ఏవ కృతజ్ఞः అహం నామ కథాయాः సమాప్తేః పూర్వమేవ భవంతः అభిప్రాయం జ్ఞాతవంతः इति सर्वे ज्ञातवन्तः किल कथायाः सारांशम्? अहं तु ज्ञातवान् महोदय। नम सर्वे स्वस्वगृहेषु कृतवन्तः परं निष्फलाः जाताः तत्र स्वामिनः सन्यासिनम् आगत्य पृष्टवन्तः अयि भोः भवन्तः भवान् वञ्चितवान् किमिति चेत् नैव वञ्चनं कृतवान् लोहः तत्र नैव स्वर्णरूपेण परिणतम् इति अयि भोः किं कृतवन्तः मन्त्रजपं कृतवन्तः परं तस्मिन् समये कपेः स्मरणं मास्तु मास्तु इति स्मरणं मास्तु इति उक्तवान्। तदेव किल मया उक्तं कपेः स्मरणमपि स्मृतिरपि न कर्तव्या इति उक्तवान् किल। आं महोदय। अहं किं कुर्यां दोषः भवतामेव दोषः किल। किमर्थं प्रस्तुतवान् इमां कथाम् इत्येतत् कृपया सामान्यतः वदन्तु तत्र किमपि कामपि बाधां न अनुभवन्तु सूत्रकारः नैव पीडयेत् पाणिनि पृथक् वदन्ति चेत् सम्यक् वदन्ति अत्र आगत्य किमपि కారు దాటడానికి కొంచెం పెద్ద కారు దాటడానికి యతంతః ఇవ తథా కాఠిన్యం వా అథవా శ్రమం అనుభవంతు పాణినిం సూత్రకారంచ సూత్రకారం మీద వదంతి సూత్రకారం మీద బాగా అంటారు విడిగా పృథక్ చేత సూత్రకారం మీద వదంతి అత్ర కలిపితేనే రావట్లేదు. यदा पीडयति वा न पीडयति वा पाणिनि पा इति श्रवणेनैव पाणिनिः बुद्धौ तिष्ठति अथवा अहं वा अनन्तरं पाणिनिं सूत्रकारञ्च तद्विषये चिन्तनमेव न कुर्वन्तु यथावत् पठन्तु चिन्ता नास्ति। अनन्तरं इदानीं प्रकृतसूत्रं किमस्ति अस्माकं नाम सन्देहाः वर्तन्ते तर्हि कृपया वदन्तु यदि न सन्ति तर्हि किञ्चित् अग्रे गच्छामः। इदानीं प्रथमवारमेव अहम् एतत् वदामि अतः अत्र किमपि भ्रान्तिं वा अथवा असन्तृप्तिं न अनुभवन्तु पुनः वक्ष्यामः एतं विषयम् अस्तु वा? आं महोदय। उत्तरवारं नाम प्रायः तत्र फणिकृष्णमहोदयः तत्र स्थापितवान् यथाशक्ति किमपि टेबल स्वीकृत्य किमपि किं क्रोष्टशब्दं किल स्थापितवान् भवान्? आं महोदय क्रोष्टु। क्रोष्टशब्द नाम सम्यगेव स्थापयति परं सूत्रेण किम् आगच्छति इत्यपि किञ्चित् सूचना दातव्या फणिकृष्णमहोदय। यथा अन्तर्निधि सूत्रं दत्तवान् तेन उपधा दीर्घः इति किमपि नास्ति वा फणिकृष्णमहोदय? आं महोदय तत् सूचितवान् वा भवान् नाम अप्तुर्निधि सूत्रेण उपधादीर्घः इति किमपि महोदय लिखितवान् वा भवान्? రాశానండి అక్కడ ఉపధా దీర్ఘం రాశారా? ఉపదా దీర్ఘం రాయలే సూత్రం రాశానండి. క్రోస్టార్ నేను అదే చెప్తాను సూత్రం రాస్తే ఆ సూత్రం వల్ల ఏమొస్తుందో కొంచెం అంటే సూత్రం అర్థం అంతా రాయక్కల సూత్రం రాసి ఉపధా దీర్ఘ అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ వేస్తున్నారు కదా. అవునండి. క్రోష్టం కాస్త క్రోష్టాన్ చేశారు. సూత్రం రాసినప్పుడు కొంచెం ఉపధా దీర్ఘ అని అంటే తెలిసిన వాళ్ళు తెలుస్తుంది. ఈ పాఠం వినని వాళ్ళు కానీ లేదా అంటే విన్న అనవధానంగా విన్న వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు కదా సూత్రం ఏమొస్తుందో అనేది. అలాగా సూత్రాలకు వీలుండే నెంబర్లు ఎన్ని నెంబర్లు వేయండి. అష్టాధ్యాయ నెంబరును లఘు సిద్ధాంత కౌముదిలో నెంబర్ ఉంటే అది లేకపోతే అష్టాధ్యాయ అదే సిద్ధాంత కౌముది నెంబర్ ఉంటే ఆ రెండు నెంబర్లు మెన్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సరే అంటే సూత్రం నేను అలాగే వేసి నోట్స్ లో రాస్తున్నాను సార్. అదే రాయాలండి లేకపోతే దానివల్ల ఏం వస్తుందో తెలియాలి కదండి. అంటే స్టెప్స్ వేస్తున్నారు ఒకప్పుడు సూత్రం రాసిన తర్వాత వేస్తే దానివల్ల ఏమొస్తుందో కొంచెం చిన్న సూచన అర్థమైంది కదా. దాని సందేహ సంతి వా కేపి
सन्देहाः न सन्ति तर्हि किञ्चित् मम सर्वे सन्देहः भवन्ति तर्हि पुनरेकवारं वक्ष्यामः, चिन्तां न कुर्वन्तु। चर्चायां तु स्वीकुर्वन्तु एतान् विषयान्। पृथक् पृथक् सुश्रीशब्दः कथं भवति, सुधीशब्दः भवति। सामान्यतः ते एव पुल्लिल् महोदयाः एव अतीव लिखितवन्तः तत्र। एतत् शब्दस्य किञ्चित् अत्र विशेषः भवति तत्र विशेषः भवति इति सूचयन्तः वर्तन्ते ते। तत् किञ्चित् परिशीलयन्तु। परिशीलनेन अहं यथा उक्तवान् पूर्वं तथा सर्वेषां शब्दानां केवलं प्रथमा विभक्तिमेव लिखन्तु, प्रथमामेव लिखन्तु केवलं सुधीशब्दस्य। केवलम् एकवचनेषु केवलम् एकवचने एव अथवा अन्ततः केवलम् एकवचनेषु नाम एकवचनरूपाणि सर्व एकस्य शब्दस्य उक्त्वा अनन्तरं द्वितीयशब्दमपि तत्रैव स्वीकुर्वन्तु, द्वितीयाविभक्तिं न वदन्तु। अस्तु महोदय। सर्वेषां शब्दानां प्रथमायां रूपाणि कथं भवन्ति, यथा सुधीः अनन्तरं हे सुधीः किमपि अस्ति किल, 7-8 विभक्तिषु। आम् द्वितीयपङ्क्तौ शब्दान्तरं नाम द्वितीयाविभक्तिं न वदन्तु, तृतीयां न वदन्तु, शब्दान्तरं नाम सुधी शब्दः द्वितीयपङ्क्तौ, सुश्री शब्दः तृतीयपङ्क्तौ केवलं नी शब्दः एवं। तत्रापि येषां शब्दानां सादृश्यमतीव अस्ति तान् शब्दानेव प्रथमं स्वीकुर्वन्तु। अनन्तरं किञ्चित् भेदः यत्र वर्तते तत्र भेदं सूचयन्तः अत्र अयं भेदः अस्ति एतत् कारणमिति किञ्चित् अधः सूचयन्तु। अस्तु वा? आम् महोदय। इदानीं प्रकृतं सूत्रं किमस्ति अस्माकं? 133 వర్షాభ్యశ్చ కంటిన్యూషన్ చేయాలండి. అవును, వర్షాభ్యశ్చ సూత్రమా? వర్షాభ్యశ్చ సూత్రం అంటే అందరూ ఒకసారి చూడండి, మీకు అంటే ఓహసుపిలో మీరు గమనించి ఉంటారు. ఒక్కసారి ఏమన్నా చెబుతారమ్మా, అంటే అంటే ఓసుపి అనేది ఉవర్ణాంతమైన ధాతువు కదా. వర్ణం అంటే హ్రస్వం కావచ్చు, దీర్ఘం కావచ్చు. వర్ణాంతమైన ధాతువు కావాలి. ఆ ధాతువు పూర్వం సంయోగం ఉండకూడదు కదా. అపైన అనేకాచ్యన అంగం కావాలి. అంటే అంగం అనేకాచ్య అంటే ఏమిటి? ముందర ఉపసర్గ ఉన్నా లేకపోతే ఏ కారణంగా ధాతువు వచ్చినా ఎలా వచ్చినా కూడా అంగం అనేసరికల్లా అంటే దేనికంటే ప్రత్యయం విధిస్తున్నామో అవుగని జస్ ప్రత్యయాలు విధిస్తున్నామో అది దేనికంటే విధిస్తున్నామో ఆ ప్రత్యయం పరంగా ఉండే పూర్వంగా అంగం అని పేరు పెట్టుకున్నాం కదా. యస్మాత్ ప్రత్యయ విధి తదాది ప్రత్యయే అంగం అని అనుకున్నాం కదా. ఏ ప్రత్యయం దేనికంటే విధిస్తున్నామో, ఉదాహరణగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతంలో ఉన్నట్లయితే మనకి ఏదో ఓసోపి అనేటువంటి ఏం చెప్పాడు, సులూహ నిరూపణ, సులూహం తీసుకున్నట్టున్నాడు కదా. సులూహ కాదు, కలపూహ కలపూహ శబ్దం కంటే విధించినట్టు తప్ప ఉట్టి పూహ అని శబ్దం కంటే పూ శబ్దం కంటే విధించలేదు కదా. దేనికంటే విధించుకున్నాడు? సూగని అవుగని కలపూ శబ్దం కంటే విధించున్నాడు తప్ప ఉట్టి పూ అని శబ్దం కంటే విధించలేదు కదా. కలుపు శబ్దం కంటే విధించినటువంటి ప్రత్యయాల పరంగా ఉంటే కలుపు అనేటువంటిది అంగమే అవుతుంది కదమ్మా. ఉట్టి పువ్వు అనేది అంగం అవుతుంది కదమ్మా. కలపు శబ్దం కంటే విధించినటువంటి ప్రత్యయాలు విధిస్తే ఆ ప్రత్యయాల పరంగా ఉండగా కలపు శబ్దంగా అంగసంగీతే ఉంటుంది కదా. కలుపు అని ఉవర్ణాంతమైనటువంటి ధాతువు అయింది, పువ్వు అనేటువంటి ధాతువు అనుకున్నాం కదా. ఉవర్ణాంతమైన ధాతువు అయినది అవర్ణంద ధాతువు పూర్వంగేమో కళ అని ఏమిటంది, కలపు అన్నప్పుడు పకారం ఒకటే ఉంది కదమ్మా. అంటే కలపు అన్నప్పుడు ఉకారం కంటే పూర్వము పకారం ఒక్కటే ఉన్నది కదా. రెండు సంయోగం పకారం అసలు మొత్తం శబ్దంలోనే కలపు అన్నప్పుడు ఎక్కడా సంయోగం లేదు, లేనే లేదు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఉపసర్గ పూర్వంగా ఉన్నా కూడా ఈ ఉవర్ణం కంటే పూర్వంగా సంయోగం ఉండకూడదు, అంతే. ధాతువులో ఉండకూడదు ఆ భాగం, అనేక చదవాలి. సరే, కలపు అనేది కళలోనే ప్రాతిపదికలోనే కళ అంటే భూధాతువు అంటే ఇది కృదంత రూపం అంటారు దీన్ని. కృత్తులు అంటే కళ శబ్దం ఉపదంగా ఉన్నటువంటి భూధాతువు అనమాట. అంటే కుంభకార ఇలాంటి రూపాలు విన్నారు కదా, క్షేమకార, కుంభకార, జనమేజీ ఇలాంటివి కృదంత రూపం అన్నమాట కదా. కాబట్టి ఇది అనేకాచన అంగమైనది.
ఉవర్ణమైనది, ఉవర్ణవంతమైన ధాతు అవ్వాలన్నాడు, ఉవర్ణవంతమైన ధాతువు అయింది. ఆ ఉకారం కంటే పూర్వం సంయోగం ఉండకూడదు అన్నాడు, సంయోగం లేనే లేదు. అన్ని లక్షణాలు పుట్టాయి కనుక ఈ సూత్రం చేత ఏం విధిస్తున్నాడు? ఊహ చూపించేంత యణాదేశం విధిస్తున్నాడు కదా. ఎండు అవునండి. ఏం రూపం అయిపోయింది మీకు? కలపు తర్వాత కలపో ఎన్నో వస్తే కలపో తయారైంది. ధాత్వయో సంయోగ పూర్వం నభవతి యః వర్ణ తదంతః యా ధాతుః తదంతస్య అనేకచ అంగస్య ఎన్ స్యాత్ అచ్యుసిపి కలపు. తర్వాత చూడండి అసలు కలప ఏవం సులూహ్ అని, అంటే బాగా టైలర్ అంటాడు మన సులూహ్ అంటే బాగా కట్ చేసేవాడు అర్థం. లూ ధాతువుకి లూ చేయదని అని అర్థం కదా. సులు అంటే బాగా కోసేవాడు అని అర్థం. హలో హలో, వినిపిస్తోంది. బాగా కోసేవాడు అంటే ఏదన్నా పూలు కూడా కోయడం అంటారు కదా. కూరలు కోయడం కాకుండా పువ్వులు కూడా కోయడం అని అంటారు. మరి ఏమిటో పువ్వులు కోయడం ఏమిటో, పువ్వులు తుంపడం అనే పదం అందంగా ఉంటుంది. మీరు పువ్వులు కోస్తారో తుంపుతారో అమ్మా? కోయడము తప్పు అవుతుంది, తుంచడం అనాలి. హలో, మాట్లాడలేదు. హలో, చెప్పానండి, చెప్పాను సార్. కోయడము తప్పు, తుంచడము అనాలి అన్న. తప్పు అని ఏం చెప్పలేమ్మా. కొన్ని పువ్వుల్ని కొయ్యాలి కూడా. అరటి పువ్వుని కోస్తే గానీ లొంగదు, క్యాబేజీ పువ్వుని, క్యాలీఫ్లవర్ ని కూడా కొయ్యాలి. అవి వెజిటబుల్స్ కదండి. వెజిటబుల్స్ కాకపోయినా మామూలుగా కూడా ఇలాంటి కొన్ని సిజర్స్ వెళ్ళుకొని కట్ చేస్తాం కదా. మందార కాకపోయినా కొన్ని పువ్వులు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎవరికి అలా కొన్ని గట్టిగా ఉంటాయి. గులాబీ కూడా కొన్ని కట్ చేస్తారండి. అది అది ముళ్ళు కూడా ఉంటాయి, ముఖ్యంగా ముళ్ళు కూడా ఉంటాయి కదా. అంటే సాధారణంగా సిజర్స్ తోటే కట్ చేస్తారు. అది మామూలుగా అంటే పూర్వం గులాబీలు అయితే చక్కగా వాసన వేసేది. ఏమిటో సంప్రదాయాలన్నీ పోయి ఎంత వాసన. గులాబీ తెల్లారు 4 గంటల 5 గంటల నుంచి మెలకువసరికల్లా ఇంట్లోకి వచ్చేది ఆ గుబాళింపు అంతా. ఇప్పుడు ఏమంటే ముళ్ళు తప్ప ఉరికే ఆ పైన ప్లాస్టిక్ పూలో తెలియదు, మామూలు పూలో తెలియకుండా హైబ్రిడ్ రోజెస్. ఈ రోజు అనే పదం సరోజా నుంచి వచ్చిందేమో గమనించండమ్మా. మన పదాన్ని కొట్టేసి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రోజు అన్నారేమో. సరోజలో రోజు సరోజం అంటాం కదా మనం. పద్మాన్ని సరోజం అంటాం కదా. రక్త ఎరకలువలు కూడా ఉంటాయి కదా. మన సరోజ అంటే సాయంత్రులే రోజు అని పెట్టేసుకున్నారేమో. అంటే సరస్సులో ఉంటే సరోజ అంటారేమో, విడిగా మనకి కనిపిస్తున్నాయి కదా, రోజు అనేసారేమో కూడా. తెలుగు మాత్రమే మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మణికృష్ణ గారు ఉన్నారా క్లాస్ లో? ఉన్నారండి. వినయ్య రెండోసారి ఉన్నారని మాట్లాడుతా. సుబ్బారావు గారా? నేనేనండి, వినయ్ గారు. అదే ఇప్పుడు మామూలుగా మా మిత్రుడు ఉండేవాడు అమలాపురం. మా మిత్రుడు అమలాపురంలో మిత్రుడు చదువుకున్న మా క్లాస్మేట్ ఎక్కడున్నారంటే అమలాపురంలో ఉండేవాడు అన్నా అనుకోండి. ఉండేవాడు అంటే అమలాపురంలో అంటే ఏమంటారు? ఉండేవాడు అంటే ప్రస్తుతం లేడు. ప్రస్తుతం ఎక్కడ తెలియదు అండి. ఒకప్పుడు ఉండేవాడు, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇప్పుడు వేరే చోటకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు మామూలుగా పదాలు గమనించమ్మా. ఆయన మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారంటే లేడు అన్నా అనుకోండి. అసలు లేడంటే ఫ్రెండ్ కాకుండా ఉండొచ్చు, లేకపోతే జీవంతో ఉండకుండా ఉండొచ్చు. చూడండి ఎంత దాకా వెళ్ళిపోయాడు. చూడండి కర్ణాటక దాకా వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ లేడు, ఇప్పుడు లేడు. తర్వాత మనకి ఫ్రెండ్ గా లేకపోవడం. లేదు, అమలాపురంలో ఉండేవాడు అని అనుకోండి. అమలాపురంలోనే ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు లేడు అన్నా అనుకోండి. ఇప్పుడు లేడంటే ఇప్పుడు అమలాపురంలో లేడు, వేరే చోట ఉన్నాడు ఏమో. మీరన్నట్టుగా పైన లోకాంతరం వెళ్ళాడని కూడా అనుకోవచ్చేమో కదా. రెండు అమలాపురంలో ఇక్కడ లేడు అంటే భావాలు చూడండి. ఇది ఒకటే కాదు, మనం అనుకునేటప్పుడు అదేంటి మూత రావట్లేదు అన్నాం అనుకోండి. అసలు మూతని బిగించిపోయి అనుకోండి అప్పుడు డబ్బాకి.
మూత తీస్తుంటే మీరు ఏమంటారు? మూత రావట్లేదు అన్నారా, రాలేదు అంటున్నారా? రావట్లేదు. రావట్లేదు. ఒకసారి మూత మీద తీయబోయారు, రాలేదు అని కూడా అనరా? అనొచ్చు. ఉంటామండి. అంటే ట్రై చేసి ఇంకా రాలేదు అంటే, ఇప్పుడు ఇంకా ట్రై చేస్తున్నాము అంటే అప్పుడు రావట్లేదు అంటాం. ఇంకా రాలేదు ఇంకా ఎవరికైనా ఇస్తే- ఒకవేళ వదిలేసాం అనుకోండి, రాలేదు అని చెప్తాం వేరే వాళ్ళకి. రాలేదు అంటే రావట్లేదు అనడానికి రాలేదు అనడానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ గమనించారు మీరు? ట్రై చేస్తూ ఉంటే అంటే మనం ఇంకా present రావట్లేదు, అనుకోవచ్చు. ఇంకా ప్రెసెంట్ ఇంకా ట్రై ఇంకోళ్ళ ప్రయత్నం చెప్తున్నామండి. సో మెనీ టైమ్స్ ఆర్ ఒకవేళ బీయింగ్ డన్ అన్నమాట, అంతే కదా. అంటే పదముల్లో చిన్ని పదానికి అంటే దీర్ఘం తీసినా రసం తీసినా కూడా తర్వాత జనరేషన్ కి ఒకవేళ ఇవి అందుతాయో తెలియదు, మీ దాకా తెలుస్తుంది. సంతోషం, ప్రమోద. ఇప్పుడు ఓసుపి సూత్రం అర్థమైంది కదమ్మా. తర్వాత పేరా చూడండి. ఏహని పదము సరే రాశారంటే ఏ సూత్రంలో ఏ పదములు వస్తున్నాయని రాస్తూ చదువుతారమ్మా ఎవరన్నా అక్కడ? ఏ పేరు చదవమంటారు? ఒకసారి వినండి. ఏహని పదం తక్క అంటే ఈ సూత్రంలో ఓసుపి అనే సూత్రంలో ఏహని పదం రాదు కదమ్మా, ఎందుకంటే ఓవర్ణాంత ధాతువు కదా ఇది. ఏ రుణైక వచ్చినప్పుడు ఇకారాంతతో తీసుకున్నాడు కదా. అవునండి, అక్కడ ఇకారం ఇక్కడ ఒక్కారు. ఏహని పదం ఇక్కడ రాదు కదా, మిగతాదంతా వస్తుంది. ఏహని పదం తెప్పించి అనేక చోహ సంయోగ పరస్య మిగతా పదాలన్నీ దీంట్లో అనువర్తిగా వస్తాయి కదా. ఏహని పదం మాత్రం రాదు అని చెప్పి అంటారు. సరే, అచ్చేసిన ధాతు భగవాన్ సూత్రంలోంచి ఏదో ఈకో ఆ సూత్రంలోంచి ఏమో ఏం గోవంగన సూత్రము ఈకో ఏమైనా పదాలు వచ్చాయని చదవండి మీరు. తర్వాత అజాత్ సుపరమప్పుడు ఎన్న వచ్చును అని రాసి ఉవంగను బాధించి ఈ సూత్రం ఇచ్చే యనాదేశం వచ్చేటచ్చే కలపను రూపం ఏర్పడింది. ఉవంగాదేశం రావాల్సి వస్తూ ఉంటే అంటే ఉవంగాదేశం అంటే మీకు అర్థమైంది కదమ్మా. ఎందుకంటే ఏదనే కాకుండా సంబంధం లేదు ఇది. అత్యష్టాత పూర్వం సూత్రం చేత ఉవంగాదేశం రావాల్సి వస్తుంది. ఉకారం కనుక ఉవంగాదేశం రావాల్సి వస్తుంది కదా. యనాదేశం గురించి ప్రత్యేకంగా సూత్రం రాసుకున్నారు అన్నమాట. అజాది భక్తుల పరంలో ఈ సూత్రం ఇచ్చే యనాదేశం వచ్చి కలప్వ కలప్వం కలపో కలప్వ కలప ఇత్యాది రూపాలు సిద్ధిస్తాయన్నారు. కలాం శబ్దాల పరంగా విశేష కార్యాలు ఏం లేదు. కలపోభ్యాం కలపోభి లాగే ఉంటాయి రూపం. అర్థమైంది కదా. సుత్తు లునాతి, బాగా లునాతి అంటే కట్ చేసేవాడు సులువు అని రూపం అన్నమాట. సంస్కృతంలో ఈ పుష్పాలు వేయడానికి చాలా అందమైన పదం ఉందమ్మా. సంస్కృతంలో చాలా అందమైన పదం, అంటే చాలా పదాలు అందమైన ఉన్నాయి. పుష్పలావిక అంటారమ్మా. పుష్పలావిక. ఇప్పుడు ఇకాని పరిచయం అదే మీన్ ఉల్ పరిచయం విన్నారు. అర్చిక అని పదం వినలేదా? అర్చికను నావిక కొత్తగా విన్నట్టు ఏం లేదు కదా. భూధాతు ఉంది భావిక, భావక భావిక అనుకోవచ్చా. భూధాతు అయితే ఏమవుతుంది ఉల్ పరిచయం చేస్తే పనికృష్ణ గారు? భూధాతుకు నూలు చేస్తే ఏమవుతుంది? భావిక భావకానే అవుతుంది కదా. భావక అవుతుందండి. అవును. భూధాతుకు నూలు చేస్తే నూల్లో నిత్తుంది గనక, నూల్లో అకాదేశం వచ్చి నిత్తుంది గనక వృద్ధి వస్తుంది కదా భవు అనేటువంటిది. అర్చికలాగా భావిక అవుతుందండి. అర్చిక తీసుకురావద్దు, ఎందుకంటే అర్చకాలో గుణవృద్ధులకి ప్రసంగం లేదు. భూధాతువులో ఇంకో ఎలిమెంట్ చెప్పాలి కదా, వృద్ధి చెప్పుకుని ఆవాదేశం చెప్పుకోవాలి కదా. భూధాతు అజంత ధాతువు కదండి. అర్చ అనేటువంటిది హలంత ధాతువు ఒకటి, పైగా హలం ధాతు కాకపోయినా గుణవృద్ధులు వచ్చి ఎలిమెంట్ దాంట్లో ఏమీ లేదు కదా. ఉపదయన హ్రస్వకాలం ఉన్నా కొన్ని కనీసం పట్టికి పాఠ్యన అయినట్టుగానే పాఠక అన్నట్టుగా అయినా ఈ అర్చధాతువుకి ఏమీ లేవు కదా. గుణము వృద్ధి లేవు అనుకున్నాం కదా చాలా సో అర్చకుడికి పాపం. కానీ భూధాతుల్లో చిన్న మరి గుణ వృద్ధి చేయాలి, ఆవాదేశం చేయాలి. భావక స్త్రీలింగల భావిక అంటాం కదా. లూధాతు మరి ఏమవుతుంది? ప్రాతిపదిక మొట్టమొదటి చెప్పడం అలవాటు చేసుకోండి. లావక అని చెప్పని, లావక పుంలింగంలో, లావిక స్త్రీలింగం కదమ్మా. ఏ లావిక అంటే పుష్పలావిక అని చక్కటి విజయవిలాసకర్త అంటాడు. పుష్పలావికలు అని అంటే
పువ్వులు కోసి అమ్మేవాళ్ళు సాధారణంగా బజార్లో ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళే అమ్ముతారు కదా. అంటే మగాళ్ళు సైకిల్ మీద వచ్చి అయితే పూర్వం ఇంట్లోకి వచ్చి అమ్మేవారు సైకిల్ మీద గ్లాసులతో. మొట్టమొదట 100 అమ్మేవారు, గ్లాసులతో కొలిచి అమ్మేయడం మొదలెట్టారు. గ్లాసెస్ ఉంటాయి కదా చిన్నవి, టీ గ్లాసుల్లో ఉంటారు, ఉంటాయి కదండి. కింద పొట్టిగా కింద పూర్తిగా చిన్నగా ఉండి పైన కాస్తుంటే దాంట్లో నుంచోబెట్టే 15 పువ్వులు కూడా పట్టవు. వాటిల్లో అమ్మేవారు. చిన్న పట్టం సన్నగా కట్టేవారు. దాని పేరు 7 శనక్కాయలు అమ్మేవారు. దాంట్లో 7 శనక్కాయలు ఉండేవి. వాడు ఉద్దేశం వేరుశనక్కాయలు అమ్మాలని ఉద్దేశమే, కానీ 7 శనక్కాయలు అమ్మేవాడు తమాషగా. ఎక్కడితే 7 ఉండేవి సమాషగా. అంటే వాడు ఉద్దేశం అనకపోయినా అలాగే అదే సమాషగా ఉంటుంది. అనాకారం అంటే అనాకి వస్తుందా కారాన్ని చూడడం పిచ్చాళ్ళు. అనాకారం చిన్నది అనాకి 6 అని. పుష్పలావిక అని చక్కగా ప్రయోగిస్తారు. అంటే పుష్పాన్ని తురించి వాళ్ళు అంటే కట్ చేయడం కాకుండా అంచేతే పదాలు మనకి ఇంత దారుణంగా ఉంటే చిన్నపిల్లవాడిని 1వ సంవత్సరంన్నర 3 ఏళ్ళు ఉన్నవాడిని తీసుకెళ్లి తిరుమల తీసుకుని వెళ్ళి కేశ ఖండన్ అంట. కేశాన్ని ఖండించడం మా గొడ్డలతోటి కత్తి తీసుకొచ్చినట్టుగా. కేశ కర్తనం అంటే హాయిగా సిజర్స్ పెట్టండి. కర్తనం అంటే సిజర్స్, కర్తనం అంటే వేసి చూడండి. కేశ కర్తనమా కేశ ఖండనమా? ఖండి శాస్త్ర శరచ్ఛేద అపూర్వమనిలాగా ఖండించడం అనేది ఏం బాగుందయ్యా వినయ్? లేదు గురుగారు. కేశ ఖండనం ఏంటి? సిజర్సో లేదా అంటే చిన్నది బ్లేడ్ అదే పెట్టి చిన్నగా తీస్తాడు అంతే. తీస్తాడండి. ఉపయోగించట్లేదు. సిజర్స్ ఉపయోగం చిన్న బ్లేడ్ లో సగం ముక్క పెట్టి ఏదో గడం గీసినట్టు పెడుతున్నాడు. అది ఖండించడం కాదు. చిన్నపిల్లని పట్టుకుని అంత ఖండించడం అనే పదం ఎంత దారుణంగా వాడు పాపం బురగరని ఏడుస్తూనే ఉంటాడు. ఏం చేసి కేశకర్తనం అన్న అలవాటు చూసుకోండి, కొంచెం బాగుంటుంది. మా కర్తనం అన్న అంటే కర్తనం సిజరింగ్ చేయట్లేదు అయినా కూడా. ఇంతకీ సులువు అని పదం అమ్మా అన్నారు కదా. లునాతీతి ఇది కూడా గమనించండి. ధాతు లూ ధాతు అమ్మ. ధాతు ఏమిటి? కానీ రూపం అయిపోయింది చూసారా? లునాతి అయిపోయింది. ధాతువులో ఉండి దీర్ఘానికి రసం వచ్చేసింది. లునాతి అని అంటున్నావు, లూనాతి అంటున్నావు? లునాతి అంటున్నామండి. అలాగే పూధాతు అమ్మ పునాతి అని అంటున్నాం. అంటే పవిత్రంగా చేసిన పునాతి అని అంటున్నాం. అంటే దీర్ఘానికి రసం పాదీన హ్రస్వ అనే సూత్రం చౌదరి గారి భవిష్యత్తులో ప్రస్తుతంలో సుట్టులునాతి సులువు ఇత్యాది శబ్దంలో కూడా ఇట్లే ఉండును. అర్థమైంది కదా ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా. తర్వాత స్వభూ శబ్ద ప్రథమ వచనము చిన్న విశేషం రాస్తున్నారు చూడండి. స్వభూ సు అని ఉండగా సకారమునకు ఋత్వసరచే స్వభూ అనే రూపం సిద్ధించును. మామూలుగా ఈ సులువు ఎంతో దీనికి కూడా స్వభూ కూడా అంతే కదా. చిన్న స్వభూ అవ్వ అని ఉండగా ఎక్కువ నిశ్చయం సూత్రం చేయవచ్చు. ఎంత ఏదో చూడండి, కొంచెం దృష్టి పెట్టుకుని అమ్మ. ఇది స్వభూ ప్లస్ అవ్వ అంటే అజాది ప్రత్యాల పరంగా ఉంటూ ఉండగా ఎక్కువ నిశ్చయం సూత్రం చేయవచ్చు. ఎండుని బాధించి ప్రథమయో పౌరసవర్ణ సూత్రంచే రావాల్సి ఉన్న పౌరసవం దీర్ఘమును దీర్ఘాద్యశాన్ సూత్రం నిషేధిస్తుంది. దాన్ని కొట్టేవాడు దీన్ని తాటన్నేవాడు తలదన్నేవాడు అని అంటూ ఉంటారు కదా. ఇంకోటి ఉంటూ ఉంటారు. అలాగా పదమయ పౌరసవర్ణ సూత్రం చే రావాల్సి ఉన్న పౌరసవం దీర్ఘమును దీర్ఘాద్యశిచ అనే సూత్రం నిషేధించును కదా. ఇప్పుడు ఎన్నె రావాల్సి ఉండగా మరి ఇంకా ఎన్నె ఇది ఎప్పుడైతే దీర్ఘాద్యశ ఉంది ఇంకా ఎక్కువ చేయాల్సి కనపడినట్టు కదా. ఎన్నో రావాల్సి ఉండగా ధాతు భురవాన్ సూత్రం ఉమంగాదేశం మరి వస్తుంది కదమ్మా. ఈ అనాదేశాన్ని బాధిస్తుంది కదా. పట్టింది లేదా? ధాతు భురవాం పట్టింది. లక్షణం చూడండి. ఉమంగాదేశమును కూడా బాధించి ఓహు సుభ్యం సూత్రముచే రావాల్సి ఉన్న అనాదేశము నా భూశుద్ధియో అనే సూత్రంచే బాధింపబడినది. కావున అచిష్టం అనే సూత్రంచే ఉమంగాదేశం వచ్చి స్వభూవో అనే రూపము సిద్ధించును. మొట్టమొదటి అనాదేశం కదమ్మా. దాన్ని బాధించే ప్రథమయో పౌరసవర్ణ కదా. స్వభూ అవ్వ అన్నప్పుడు ప్రథమయో పౌరసవర్ణ పడుతుంది కదా.
దీర్ఘాధ్యస్థం నిషేధం ఉంది కదా, దీర్ఘం కదా, స్వభూ అనేటువంటి ఊకారం ఉంది కదా. దీర్ఘాధ్యస్థాన్ని సూత్రం నిషేధిస్తుంది. మరి అయితే మామూలుగా ఎండు పని ఎక్కువ నుంచి వస్తుందా అంటే దాన్ని బాధించి మరి అచిష్ణం సూత్రం ఉంది కదా మనకి. చిన్నప్పుడు మీకు ఐడియా, మీరు బహుశా చూసుకుంటుంటే ఆడు ఉంటారు బహుశా వీళ్ళు. అదేంటి పరమ పద సోపాన పదం అంటారు, దాన్ని ఏమంటుంటారు, వైకుంఠ పాళ్ళు అంటారు కదండి. అంటారు. విన్నారమ్మా మీరు? పాము కరిస్తే మళ్ళీ కిందకి, అక్కడి నుంచి ఇలా ఇప్పుడు కూడా ఆడుతున్నాం. దీర్ఘాచ తర్వాత అచిష్ణం సూత్రం ఏమో ఉవంగాదేశం బాధిస్తుంది. ఉవంగాదేశం కూడా బాధించి ఓహ సుప్రీం సూత్రంకే రావాల్సిన ఎనాదేశంని నా భూ సుధియో, ఈ భూధాతువు సుపూరకమైన ధీధాతువును పట్టుకున్నారు. రెండు గమనించడం విడిగాను. సూత్రంచే బాధించబడింది కాబట్టి మళ్ళీ అచిష్ణం సూత్రం ఇచ్చే ఉవంగాదేశం వచ్చే స్వభువాని రూపమే సిద్ధిస్తుంది. అర్థమైందండి? మరి చూడండి అమ్మ, పర్లేదు, ఇప్పుడు మేమే మనకి పరీక్ష కాదు కదా, ఇంకోసారి చూస్తారు కదా. ఇట్లా ఇదే రకంగా అజాది ప్రజాపరంగా ఉవంగాదేశం వచ్చే స్వభువ, స్వభువం, స్వభువో, స్వభువ ఇలాంటి రూపాలు అవుతూ ఉంటాయి అన్నాడు. వర్షాభూ శబ్దం, వర్ష, అదే అందరూ వచ్చారండి. 9 మంది వచ్చారండి. ఇంకో ఇద్దరు రావాలండి. ఈరోజు ఏమైనా సందేహం ఉంటే అడగండి అమ్మా, దీంట్లో కానీ సార్ చూడండి, సందేహాలు వస్తున్నా ఒకసారి టెక్స్ట్ చదివిన అడగండి అమ్మా. టెస్ట్ అది చదివిన తర్వాత నోట్స్ బాగానే క్లియర్ గానే ఇచ్చారు, మీకు దాంట్లో కూడా అర్థం కాకపోతే అప్పుడు అడగండి. ఓకే, అయితే కొన్ని సందేహాలు మీకు తీరుతాయి. ఇప్పుడు అడగడానికి, సందేహం అడగడానికి కూడా సందేహపడాలి. అప్పుడంటే ఏమడుగుతున్నా తెలియకుండా ఒకసారి చదివితే మీరు స్పష్టంతో ఏర్పడుతుంది. అన్ని కన్సాలిడేట్ గా ఒక చోట రాసుకున్నట్లయితే, ఒక్కో శబ్దం రాసుకున్నట్లయితే ఇంకొంచెం స్పష్టత వస్తుంది. ఇంట్లో క్లారిటీ ఉంటుందమ్మా, ఎక్కువ సందేహాలు ఉండవు. అయితే నోట్స్ లేకపోతే కొంచెం భ్రాంతి పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ నోట్స్ ఉంది కనుక మీకు సమస్య అంత ఉండదు. వచ్చారా అందరూ? ఇంకొక ఇద్దరు రావాలండి. ఓకే, ఇద్దరికి రావాలా? ఇద్దరు రావాలండి. అదే ఇద్దరికి రావాలంటున్నాను. ఇద్దరికి రావాలి. ఇలాగా శ్రేయోభిలాషి అనే పదం విన్నారు కదమ్మా? విన్నానండి. అలాంటి పదం ఇంకో చెప్పండి. శ్రేయోభిలాషిది శ్రేయస్ అనే పదం తీసేసి ఇంకో పదం పెట్టి చెప్పండి. తపస్సు పదం పెట్టి చెప్పండి. తపోభిలాషి. చెప్పండి అమ్మా, బాగా చెప్పారు, చెప్పండి. తపోభిలాషి అంతే. మీరైతే లాషిణి అనొద్దమ్మా కొంచెం. అవునండి, పర్వాలేదు, అన్నా మీకు ఆ భేదం లేదు కనుక. ఆ శబ్దం కూడా ఉంటుంది చెప్పడానికి తప్ప ఆడవాళ్ళు చెప్పాలని ఉద్దేశం కాదు. యశోభిలాషి అను. యశోభిలాషి. నువ్వు ప్రియాభిలాషి అను. ఏమి నీకు ఏమో అది కాదయ్యా అంటాను గురువు గారు. గుర్తుపడుతున్నావా? లేదండి. ఎందుకని? కళ్యాణాభిలాషి. కళ్యాణం అంటే కూడా అది అర్థం మ్యారేజ్ అని అర్థం కాదు మాస్టారు. కళ్యాణం అంటే మనం ప్రస్తుతానికి వినయ కోసం కదండి. కళ్యాణం అంటే శుభం. కళ్యాణ పరంపరాభివృద్ధి రస్తు అంటే బోల్డ్ కళ్యాణం చేసుకోవాలి ముస్లింస్ లో అర్థం కాదు. అంటే ఎందుకు చెప్పంటే ప్రియాభిలాషి అంటే ప్రియాహ అభిలషతి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు, ప్రియాన్న అభిలషతి కూడా చెప్పుకోవచ్చు కదా. ఫ్రెండ్స్ ని కూడా కోరుకోవచ్చు కదా, మగ ఫ్రెండ్స్ ని. ప్రియా మనం గ్యారంటీ ఇవ్వట్లే కదా. అవునండి. అంటే అతను సిగ్గు పెట్టకండి. ప్రియాన్న అభిలషతే ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కాకుండా ఇంకో నలుగురు నేర్చుకుంటున్నాను. పైగా ప్రియ అంటే తండ్రి అవ్వచ్చు, తల్లి, అందరూ కూడా ప్రియ అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు అని కదమ్మా. ఇష్టమైన వాళ్ళే. అవునండి. ప్రియ అంటే సిగ్గుపడిపోతున్నా మెడికల్ తిరిగిపోయి ఏదేమో అనుకున్నాయి, అవ్వక్కలేదు కదా.
రాళ్ళును ప్రియురాండ్రు కూడా అక్కర్లేదు కదా. ప్రియలే అక్కర్లేదు, ప్రియులను కూడా కోరుకోవచ్చు కదా. శ్రేయోభిలాషి, అలాగే యశోభిలాషి, అలాగా తపోభిలాషి వచ్చారా అండి? అందరూ వచ్చారా? అవును గురు, అంటే కొంచెం పద్మావతి గారు ఒక్కరు రాలేదండి. పద్మావతి గారు, తులసి గారు కూడా రాలేదు. తులసి గారు కూడా రాలేదు. మెసేజ్ కూడా ఏం పెట్టలేదండి. అదే పర్వాలేదులే, ఆవిడ వింటుంటారేమో కొన్నిట్లో. చూడండి, పర్వాలేదు. ఇటువరకు ఉత్తరాల్లో శ్రేయోభిలాషి అనేవారు. అవునండి. ఉత్తరం రాస్తూ మీ శ్రేయోభిలాషి, ఇట్లు మీ శ్రేయోభిలాషి అనేవారు. ఉత్తరం కాకుండా అది మామూలుగా కూడా రాస్తాం. ఇట్లాంటిదే కదా. ఉత్తరం ఎక్కలేదు కదా, ఏదైనా అనొచ్చు కదా. ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు కన్క్లూజన్ అట్లా రాసేవారు. ఇప్పుడు గమనించండి అమ్మా, చెప్పేది అది కూడా ఇట్లాంటిదే కదండి అన్న. ఇప్పుడు ఇంతకీ శ్రేయోభిలాషి అనేది చూడండి, సమాస పదం అమ్మా ఇది. అంటే సంస్కృతంలో సమాస అడుగుతున్నాను. చాలా పదాలు వాడుకుంటున్నాం మనం. సమాస పదాన్ని సంధి చేసి ఇలాంటి పదాలు చాలా. ఇంతకీ చూడండి, వర్షాసు భవతి అంటే, వర్షాసు అంటే వర్ష అంటే ఏం చెప్తున్నాం మనం? వర్షాకాలం. స్త్రీలింగం కదా. హలో, వర్ష అంటే ఋతువు అని చెప్తున్నాం కదండి. ఋతువు అని అర్థం అని చెప్తాం. వర్షాన్ని రెయిన్ కాదండి, రెయిన్ అయితే వర్షం అనే అంటాం. వృష్టి అంటే అంటే వర్షం అనే అంటాం. సమయము, కాలము అంతే కదా. సమయము, వర్ష అంటే వర్ష అనేది కాలాన్ని సూచిస్తుంది తప్ప వర్షాన్ని కాదు. రెయిన్ వేరు. వర్షాకాలం స్త్రీలింగంలో ఉంటుంది, ఆకార స్త్రీలింగంలో ఉంటుంది వర్ష అని శబ్దం. అర్థమైంది కదా. సంవత్సరాన్ని కూడా ఒకసారి వర్షం అంటారు కదా సార్. ఏదండి? సంవత్సరాన్ని కూడా వర్షం అని, శతసహస్ర వర్షాన్ని. వర్ష అనేటువంటి మన భరత వర్షే ఉంటుంది కదండి. వర్ష శబ్దం అర్థం చాలా ఉన్నాయి. భరత వర్షే, భరతఖండే ఇలాంటి ఉంటుంది. భరత వర్షం కూడా అంటాం కదా. అందుకే ఈ వర్షాసు భవతి అంటే సాధారణంగా వర్షాభూ అంటే ఎక్కువగా వర్షా సీజన్ లో పుట్టేవి. ఇప్పుడు కుక్క గొడుగులో రకంగా కప్పని అంటూ ఉంటది ఎక్కువగాను. వర్షాలు ఎక్కువ కొంచెం పడితే చూడండి బెకబెక్క అని. ఇప్పుడైతే మనకి బెకబెక్క వినబట్టలేదు, ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులు అలా కప్పల్లో బెకబెక్కలు ఆడేస్తారు కదా. అందరూ వాడంటే అసెంబ్లీలో చెప్పక్కర్లేదు ఎన్ని బెకబెక్కలు ఆడుతున్నారు. పూర్వం వర్షం వచ్చే పల్లెటూళ్ళను గమనించుంటారు. వర్షం వచ్చిందంటే పెద్ద పెద్ద తెల్లవారులో అరుస్తూ ఉంటాయి బెకబెక్కలు ఆడుతూ, చెవులంతా చెవులు చిల్లులు పడేలాగా. పెద్ద కప్పలు ఉండేవి. భూమిలో ఉన్నట్టు ఆ టైంలో పైకి వస్తాయి తప్ప వర్షం నుంచి, మేఘాల నుంచి ఊడిపడవు కిందకి కదా. వర్షాభూ శబ్దంలో గమనించండి, విశేషాలు చెప్తున్నాడు. వర్షాభూ శబ్దంలో ప్రథమ ఏకవచనం వర్షాభూ సమస్య లేదు. తర్వాత ఏంటి, వర్షాభూ ప్రథమ ఏకవచనం వర్షాభూ రూపం అవుతుంది. ఔ ఇచ్చాది అజాది పరిచయాల పరంగా ఓహు సుపి అని. మరి వర్షాభూ ఉకారం శబ్దం కదమ్మా ఇది. ఓహు సుపి అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎనాదేశం కదా అని చెప్పాడు. అనులక్షణాలు కనుకంటే అక్కడ చెప్పినటువంటి శబ్దం మనకి స్వభూహ శబ్దం ఎంతో, వర్షాభూ కూడా అంతే కదా. అంతే. ఎనాదేశం రావాల్సి వస్తుంటే, ఎనాదేశం వస్తుంటే నా భూసిథియోహ నిషేధం ఉంది కదా. భూధాతువే కదా ఇది. మరి ఇది అని సూత్రం నిషేధిస్తుంది కాబట్టి ఎనాదేశం రావట్లేదు. కాబట్టి స్వభూ శబ్దం వలె ఉవంగాదేశం రావాల్సి వస్తుంటే వర్షాభువశ్చ అని సూత్రం కొత్తగా రాసుకున్నాడమ్మ. వర్షాభువశ్చ అంటే వర్షాభువ చ అన్నమాట. వర్షాభూ శబ్దానికి ప్రత్యేకవచనం వర్షాభువ అవుతుందని సూత్రంలోనే మీకు చెప్పేశాడు. ఏనాదేశాన్ని చెప్పేశాడు వర్షాభువ అని. వర్షాభూ శబ్దానికి ప్రత్యేకవచనం వర్షాభువ, వర్షాభువ సూత్రంలోనే ఇచ్చేసాడు ఆ ఏనాదేశ కార్యం కాస్త. అస్య అంటే వర్షాభూ శబ్దానికి ఎన్ను స్యాత్, ఎన్ను వస్తుంది ఎప్పుడు అచి శుభి అజాది శుభ పరంగా ఉన్నప్పుడు. కనుక వర్షాభో ఈ రూపాలు అవుతాయి కదా. అజాది పరిచయాలు అన్ని రూపాలు ఉంటాయి. మీ షష్ఠీ సప్తంలో కూడా వర్షాభ్వ, వర్షాభి అన్ని రూపాలు ఉంటాయి కదా. సరే, సూత్రంలోంచి ఏమేమి పదాలు ఏనాదేశం వచ్చాయో అంటే రాసుకున్నట్టు చివరికి వర్షాభూ శబ్దం ఉందని ఓకారమునకు
అజాది సుప్రత్యయం పరంగా ఉన్నప్పుడు యణాదేశం వచ్చును అని రాశాడు. కనబడి అర్థమైంది కదా. మిగతా విశేషాలు ఏం లేవు గమనించండి. ఈ సూత్రంగా యణాదేశం వచ్చి వర్షాభో ఇత్యాది రూపాలు అజాదులు ఉన్నప్పుడు ఈ రూపాలు ఉంటాయి. తర్వాత రూపం చూడండి, దృన్భూ కరభూ పునర్భూ శబ్దముల యందు ఎక్కడ ఇచ్చాడు కనిపిస్తుందా సిద్ధాంత కవులు ఉన్న వాళ్ళకి? ఇక్కడ భూ శబ్దం కరభూ పునర్భూ ఈ శబ్దాలు అన్నమాట. ఈ శబ్దం నందు అజాది పరిచయాల పరంగా ఉన్నప్పుడు ఓహో సుపియన్ సూత్రం చే రావలసిన యణాదేశము నా భూ శుద్ధియోహం సూత్రం నిషేధించాడు కదమ్మా. అక్కడ ఈ వార్తకారు ఏం చేస్తున్నాడు? దృన్ కర పునః పూర్వస్య అనండి, దృన్ కర పునః పూర్వస్య భువః ఎన్ను వక్తవ్య అని వార్తకారుడు మళ్ళీ అనాదేశాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాడు. సుఖంగా రాకపోతూ ఉంటుంది. ఈ మూడు శబ్దాలు పూర్వపదంగా ఉన్నటువంటి భూధాతువునకి దృన్ ఒకటి, కర ఒకటి, పునః ఒకటి. అంచేత ఏమవుతుంది? దృన్భవ ఇలాంటి రూపాలు. అలాగే కరభూ కరభో కరభ్వ అర్థమైంది కదండి. పునర్భూ పునర్భో పునర్భవ ఇలాంటి రూపాలు అవుతాయి. కింద నోట్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. అర్థాలు కూడా మీకు తెలుసు. అంటే పునర్భూ అంటే గోరు అంటారు, మళ్ళా మళ్ళా మొలుస్తూ ఉంటుంది కదా అని ఉద్దేశంతో. అయితే కేశాలు కూడా మళ్ళా మళ్ళా మొలుస్తాయి కదా అంటే యోగ రూఢి అంటారు. రూపాల అర్థాలు మీరు వెతకడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. అర్థాలు కాకపోతే తర్వాత చెప్తాను. తర్వాత విశేషం చూడండి. ధాతుర శబ్దం రుకారాంత శబ్దాలు ఎత్తున్నాడు. ఊకారాంతం అయిపోయింది కదా పుంలింగ శబ్దాలు. హలో, అది కట్ అయినట్టుగా ఉంది అంటే అది రావట్లేదు స్క్రీన్. పర్వాలేదు, వినిపిస్తోంది కదా. అదే ఇప్పుడు తర్వాత ఊకారాంత పుంలింగ శబ్దాలు అయిపోయిన తర్వాత ధాతుర శబ్దం ఎత్తుకున్నాడు. గమనించండమ్మా. కేవలం కరభూ ఇచ్చేసాడు. అదే పంక్తిలో కాకుండా కొంచెం విడతీసి రాస్తే పంక్తి బాగుండేది. ధాత హే ధాత ధాతారం రూపాలు కదా. దృన్భో ఏవం కరభూ ఇచ్చేసి అక్కడే అదే లైన్ లో అంటే కనబడదు కదా మనం ప్రత్యేకం చూస్తే గానీ. అది కొంచెం కింద లైన్ లో కొంచెం పెద్ద అక్షరాలతో పెడితే బాగుండేది. ఎనివే గమనించండి. ధాత అంటే మీకు ఏం లేదు, అప్తరున్న సూత్రాలు గుర్తున్నాయి కదా, ప్రోష్ఠా రూపాలు చెప్పేది కదా. ప్రజ్యోద్భవం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకున్నాం. క్రోష్టం రుకారం శబ్దం. ఈ ధాతువులన్నీ మొట్టమొదటి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు దాత దాతృ ధాతృ ఇవన్నీ తృప్రత్యంతాలే చెప్పుకున్నాం కదా చాలా మనం. కనుక ఏమీ ఇది లేదు మీకు. అంటే త్రిజోద్భావం చెప్పక్కర్లేదు. హలో అంటే ధాతృ శబ్దం ధాతు రూపాలు మీకు మొట్టమొదటి అక్కడ అనంగాదేశం వచ్చి. హలో, ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. ధాతుర శబ్దాలు ప్రోష్టారూపం చెప్పారు కదండి. ఈ ధాత కూడా రూపాలు అంటే హే ధాత రూపాలన్నీ గమనించండి. విశేషాలు ఏమి ఉండవు దీంట్లో. అయితే చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి. షష్ఠీ బహువచనం మాత్రం మరి ధాతృ నామ్ అనే ఉంటుంది కదా. ధాతృ శబ్దానికి ఏమో ఆమ్ చేసుకోవడం, నుడాగమం చేసుకున్న తర్వాత నామి దీర్ఘం చేస్తే ధాతువు నామ్ ఉంటూ అంటే రువర్ణాన్ నశ్యనత్వం వాచ్యం అనుకున్నాం పూర్వం మనం. అంటే రషాభ్యాం సమాన పదే సూత్రం ద్వారా అటుకుప్పాం సూత్రం మీకు తెలుసును. రువర్ణాత్ నశ్యనత్వం వాచ్యం అంటే వార్తికంలో కూడా ఏమొస్తాయి? రువర్ణాత్ నశ్యనత్వం వాచ్యం అని వార్తికంలో రువర్ణాత్ నశ్య అటుకుప్పాం నమ్ముయవ అయిపోయి నశ్యనత్వం వాచ్యం అని మొత్తం అనుకోవాలి కదా. అంటే ఇక్కడైతే సరిపోతుంది. రువర్ణం కంటే వెంటనే పక్కన ఉంది కనుక నకారం ఉంది కనుక రువర్ణ నశ్యనత్వం వాచ్యం సరిపోతుంది. ఏదో రషాభ్యాం సమాన పదేలాగా. ఒకప్పుడు రువర్ణ ఇక్కడ తర్వాత ఇంకో అక్షరాలు ఉంటావా నకారం ఉండొచ్చు కదా. అప్పుడు మరి అట్కుపాంగ్ అనే సూత్రంలో చెప్పడానికి లేదుగా. అప్పుడు అట్కుపాంగ్ సూత్రం అంతా ఈ వార్తకంలోకి వచ్చి మొత్తం అర్థం చెప్పుకోవాలి. ధాతుర రూపం అయింది. ఏవం నప్తరాదయ నప్తా నప్తారో నప్తారహ రూపాలన్నీ సమానమే కదండి. ధాతాయంతో నప్తాయని రూపాలు అంతే. ఇంకా 136 పేజీల స్టార్టింగ్ లో చూడండి ఒకసారి. హలో, అంటే మీరు నేను చెప్పుకున్నాం కొంచెం స్థూలంగా. మొట్టమొదట అప్పు అంటే అప్పు ప్రత్యయాంతాలు, తృణ్ ప్రత్యయాంతాలు, తృచ్ ప్రత్యయాంతాలు. తర్వాత ఏమిచ్చాడు? నప్తృ శత్రు ఇవన్నీ కూడా తృచ్ ప్రత్యయాంతాలే కదమ్మా.
హలో, అవును గురుగారు. గురుగారు. ఏదో తృచ్ప్రత్యంతలే కదా అన్ని కూడాను. అవునండి. అవునండి. అప్పు త్రున్ను తృచ్ అంటే చాలు, మిగతావన్నీ చెప్పక్కర్లేదు ఆ సూత్రంలో. అవునండి. అన్ని తృచ్ప్రత్యంతాలు అంటే గ్రహించేస్తాం కదా, చెప్పు కొన్నే చెప్పాడు కదా. మరి తృచ్ప్రత్యంతాలు కనుక అప్తురున్ను తృచ్ అని సూత్రం సరిపోతూ ఉండగా అవన్నీ రాయడం ఎందుకయ్యా అంటే, అది నియమ సూత్రం ఉంటాడు. అంటే ఏమిటనమాట, నప్తరాది గ్రహణం వ్యుత్పత్తి పక్షే నియమార్థం. అంటే వ్యుత్పత్తి పక్షం అంటే నప్త, ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు, నేష్ట్రు త్వష్ట్రు ఇలాంటి రూపాలు ఇచ్చాడు కదండి. అవునండి. వ్యుత్పత్తి అంటే తృచ్ప్రత్యయం, ఉనాదుల్లో తృచ్ప్రత్యయం వస్తుంది, ధాతు ఫలన అనేటువంటిది ఏమీ లేకుండా పుట్టిన నప్త అని పుట్టింది, క్షత్రు అని పుట్టింది అనుకున్నట్టయితే వ్యుత్పత్తి పక్షం కాకపోతే, అర్థమైందే మీకు చెప్పింది? అర్థమవుతుందండి. అలా అనుకుంటే చాలా రాయాలి కదండి. ఏదేది అలా అనుకుంటే చాలా శబ్దాలు రాయాలి కదండి. కాదండి, అదే చెప్తున్నాను మాస్టారు, అంచేతే చెప్తున్నాను. అంటే వాక్యం గమనించండి, నప్తరాది గ్రహణం వ్యుత్పత్తి పక్షే నియమార్థం. వ్యుత్పత్తి ఉంది అనే పక్షంలో తృచ్ప్రత్యాంతం తెలిసిపోతుంది కదా మనకి. అవునండి, అవును. అప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం, నియమం ఒకటి చెప్తాం అన్నమాట. నియమం ఏ నియమం చెప్తాం మనం, నేను అనుకున్నాం వాడిని రావద్దని అంటే మనకి లక్ష్యం మనకి రావడం కాదు, వాడు రాకుండా చేయడం లక్ష్యం అని చెప్పని. ఇప్పుడు మన ఉద్దేశం పెళ్లికి వెళ్ళడానికి రాకుండా ఉండాలంటే మనం వెళ్ళకుండా వాడు తీసుకెళ్లకుండా ఉంటే పోయింది కదా. అందుకే చూడండి, నియమార్థం అంటే ఏమిటంటే, నియమం ఏంటి, తృచ్ప్రత్యంతాలకి ఒకవేళ రావాల్సి వస్తే వీటికే వస్తుంది, మిగతా వాటికి రాదు. తృచ్ప్రత్యంతం ఒకవేళ అన్ని తీసుకోవచ్చు కదా. అవునండి. అదే తృచ్ప్రత్యంతమో తృణ్ప్రత్యాంత రూపాలు ఒకవేళ మీరు చెప్పదలుచుకున్నట్లయితే వీటికి మాత్రమే వస్తుంది. ఈ శబ్దాలు ఏవైతే ఇచ్చాడో అనే వాటికే మాత్రమే వస్తుంది. తేనేహన నా పిత, చూడండి గమనించండి, అంటే మనకి ఎక్కడ ఉపతక దీర్ఘం వచ్చే విషయంలోనే కదా ఈ అప్తురు అనే సూత్రం ఎక్కడ మనకు అవుతుంది, దీర్ఘం ఉపతక దీర్ఘం వచ్చే సూత్రమే కదండి. ఉత్పత్తి పక్షంలో కూడా చూడండి, మరి అక్కడే మనకు వచ్చింది ఫణికృష్ణ గారు, మీకు నాకు భ్రాతరవం రూపం దగ్గర మనకు వచ్చింది చూడండి. దీంట్లో భ్రాతృ శబ్దం ఇవ్వలేదు, గమనించండి. భ్రాతృ శబ్దం తృచ్ప్రత్యాంతమైన లిస్ట్ లో లేదు కనుక భ్రాతృ శబ్దానికి ఉపదావృద్ధి చేయకూడదు. అలాగే పితృశబ్దానికి కూడా ఏన ఇహన అంటే నియమం గురించి అంటే అర్థం ఏంటి, తృచ్ప్రత్యాంతాలు అయినట్లయితే ఈ నప్తృ నేష్ట్రు శబ్దాలు కొన్ని ఇచ్చాడు కదా, వాటికి మాత్రమే ఉపధావృద్ధి వస్తుంది. అప్తృ సూత్రంలో తృచ్ప్రత్యాంతం అయినా కూడా వేటికి వస్తుంది, మీకు నప్తృ నేష్ట్రు ఏవో ఉన్నాయి కదా. పితా పితరో పితర, అలాగే భ్రాత భ్రాతరో భ్రాతర ఇలాంటి రూపాలు ఉన్నాయి కదండి. అలాంటి జామాతృ శబ్దం అది కూడా. ఎవరన్నా జామాతృ అని పద్మవేదాంతం. అంటే జామాత్ గురించి ఇంకా ఇప్పుడు లేదు కదమ్మా, ఇంకా చాలా టైం ఉందా? ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుందా మీ అమ్మాయి? కాదండి, ఇప్పుడు ఎల్కేజీ అండి, అంతే. అబ్బో ఇంకా అబ్బో ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించలేదు. ఇంతకీ జామాతృ ఆదయ అంటే మనకి శబ్దాలు కొన్ని ఇచ్చాడు కదండి, జామాతృ ఒకటి, భ్రాతృ ఒకటి, పితృ ఒకటి, ఇలాంటి శబ్దాలు. ఇవి ఇక్కడ రావు అని చెప్పడం, నిషేధం చెప్పడమే తాత్పర్యం అనమాట. అర్థమైందండి? ఈ పంక్తిలో చక్కగా ఇచ్చాడు చూడండి, నప్తృ నేష్ట్రు త్వష్ట్రు క్షత్రు హోతృ పోతృ ప్రశాస్త్రు ఆ ఏడు శబ్దాల్లో తృన్నంత శబ్దం తృణ్ శబ్దాన్ని మాత్రమే అని గ్రహించండి. ఆ నియమంలోకే ఈ పదాలు నిర్దిష్టం అయ్యాయి. తర్వాత నృశబ్దం ఒకటి గమనించండి. దాతృ తృచ్ప్రత్యయమే కదండి. దాతృ తృచ్ప్రత్యయమే కదండి. ధాతృ తృచ్ప్రత్యయమేనండి. దానికి వస్తుంది కదండి. ఏమిటి వస్తున్నా, దాంట్లో సమస్య ఉంది మనకి. రుకారాంతం అయినట్టే తృచ్ప్రత్యాంతంగా ఉంటుందండి, వచ్చేస్తాయండి. ఒకసారి సూత్రం చదవండి, ఇచ్చింది ఉనాదయో వ్యుత్పన్న అని. ఒకసారి పేరా చదివితే మీ స్పష్టత వస్తుంది. ఇది ఒక్కటి ఎడుకోండి, మళ్ళీ టైం ఉంటే వెనక్కి వస్తాను నేను. ఓకే, అంటే ఈ శబ్దాలు ఏ శబ్దాలు అయితే ఉన్నాయో ఉన్నట్లయితే దీర్ఘం వీటికి మాత్రం వస్తుంది, మిగతా వాడు రాదు అని చెప్పడంలో తాత్పర్యం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన శబ్దాలు నప్తృ నేష్ట్రు అని శబ్దాలు ఉన్నాయి కదండి. వాటికంటే భిన్నంగా ఉన్నట్టు శబ్దం కదా ఈ జామాతృ అయినా, పితృ శబ్దము, ఈ శబ్దాలు భ్రాతృ, ఈ శబ్దాలన్నీ కూడా.
అక్కడ రాకుండా చేయడం ఉద్దేశం. లేకపోతే అవి కూడా తృచి ప్రత్యాంతాలు అయితే వాటికి కూడా మరి ఉపదా దీర్ఘం రావాలా వద్దా? అంటే దాతృ శబ్దానికి రాకూడదనే అర్థం కదండి. అంతే కదా. అవునండి. దాన్ని రాకుండా ఇలాంటివి చాలా ఉండే నియమ సూత్రాలు అవుతాయి అనుకున్నాం. ఇది ఒక్కటి అయిపోయిన మాస్టర్. నృచాన్ సూత్రం ఒకటి చూసేయండి. నృశబ్దం ఉందండి, అరుకారంతో నృశబ్దము కదా. నృశబ్దానికి కూడా ఏమవుతుంది మీకు? నానే అవుతుంది కదా. నృశబ్దానికి అయితే నృ ఉన్నది రుకారంతమే కదా. సుప్రచం చేసినట్లయితే నృశబ్దంగా అరంగాదేశం రావడం ఉపదావృత్తి నా రూపం అవుతుంది కదండి. రెండో చోట నరం అంటే వృత్తి గుణం వచ్చి గుణం వస్తుంది కదా. నృ కాస్త గుణం చెప్పిన సూత్రం చెప్పారు. ఋతువంగా అదేంటి ఋత నిసర్వనామస్థానం చెప్పాడు కదా. నామస్థానంలో నరం నరహ ఇలాంటి రూపాలే కదండి. అంటే గమనించండి, ఇప్పుడు నర శబ్దం అకారాంతం వేరు, నరహ నరవ నరహ శబ్దం వేరు అకారాంతం. ఇది నృశబ్దం ఋకారాంతమే. నృశబ్దం ఇంకోటి నృసింహస్వామి అని రాస్తాం, అంచేతే మనం నరసింహస్వామి అని కూడా రాస్తూ ఉంటాం కదా. రెండు శబ్దాలు ఉన్నాయి. ఋకారాంతమైన నృశబ్దం ఉంది కానీ నృసింహస్వామి అంటాం. నరశబ్దం కూడా ఉంది, అకారాంతమైన నరశబ్దం నరసింహస్వామి రెండు రైట్. అర్థమైంది కదండి. నరహ ఏమైపోయింది మనకి? నృశబ్దం తీసుకుంటే నరహ బహువచనం ఉంది, నా నరో నరహ అని. అకారాంతం తీసుకుంటే ఏకవచనం ఉంది కనుక నరహ అంటే ఏకవచనం చెప్తారా బహువచనం చెప్తారంటే మీరు ఇచ్చే ఆ శబ్దం బట్టి బహువచనం చెప్పుకో, ఈ శబ్దం బట్టి ఏకవచనం, రెండు అర్థాలు చెప్పుకోవచ్చు కదా. అర్థమైంది కదండి. నా నరో నరహ అని బహువచనంలో ఉంటుంది కదమ్మా. నరహ నరో నరహ ఉంటుంది కదా. అవునండి. అలాగే సందర్భం చెప్తాను. బంధు శబ్దం ఉందండి. బంధు 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 బంధవ అని ఉకారం శబ్దం ఉంది. బంధవ అని బంధవ బంధవో బంధవ అని చెప్పని కూడా ఉన్నది శబ్దం. అంచేతే నేను నృశబ్దాన్ని ట్విస్ట్ చేయడానికి అహం నాస్మి అంటాను. నేను కనిపిస్తూ ఉండగా అహం నా అస్మి అనడం కుదురుతుందా? అహం నా అస్మి, నేను మనిషిని ఉన్నాను, నేను మగవాణ్ణి ఉన్నాను అని చెప్పడం అన్నమాట. నా అస్మి నాస్మి అని, నా అస్మి అని మీరు భ్రాంతి చేయడానికి పైగా అంటున్నారు. అహం నాస్మి అంటే మీరు అహం నా అస్మి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి. నా ఉద్దేశం ఏమిటి? అహం నా అస్మి, నేను మగవాణ్ణి ఉన్నాను అని చెప్పడం. నా అని శబ్దం ఉంది కదా, రుకార శబ్దం. అర్థం లేదమ్మా. ప్రథమేకవచన రూపం. ప్రథమేకవచనం తీసుకున్నట్టయితే నా అస్మి నాస్మి అనుకోవచ్చు కదా. ఈ నృశబ్దం నుంచి నాది అనే రూపం తయారైంది. సరే, తర్వాత నృశ చూడండి అమ్మా చెప్తాను. నృశబ్దానికి నా షష్ఠీ బహువచనంలో మిగతావన్నీ సమస్య ఏం లేదు. అంటే ధాతృ శబ్దంలాగా నా అదేంటి అయితే నృశబ్దం మాత్రం మామూలుగా పితృశబ్దం లాగా నా నరవ నరహ అని పితృశబ్దం లాగే ఉంటుంది అనమాట ఇది కదా. పితా పితరో పితర జామాత జామాతరో జామాతర రూపాలే కదమ్మా. షష్ఠీ బహువచనం నృశబ్దానికి ఆం ప్రత్యయం అంటే నృ ప్లస్ ఆం ఉంటుంటే మీకు ఏం రావాల్సి వస్తుందో మీకు తెలుసు. మీకు ఏం రావాల్సి వస్తుంది? రసంగా ఉంది కదా, రసం అనేటి వస్తుంది కదమ్మా. రసం నువ్వు నామం ఉంది కదా. ఇప్పుడు నామి దీర్ఘం రావాల్సి వస్తుంది కదా. వచ్చి నువ్వు నామత నత్వం వచ్చి నృణాం రూపం అవ్వాలి కదా. రుకారానికి దీర్ఘం నిత్యంగా కదా. నామ్యం సూత్రం చేత రుకారానికి అంటే అజంతమైన అంగానికి నామపరంగా ఉంటే దీర్ఘమైన నిత్యమే కదా వస్తుంటే. నృచ పుల్లి సూత్రం పెట్టాను, నృచ అని. ఈ నృ అంటే నృశబ్దానికని ప్రాతిపదిక తీసుకున్నారు సూత్రకారులు. ఒక్కోసారి ఏంటంటే ప్రాతిపదిక చెప్తారు తప్ప ప్రథమ కూడా చెప్పకుండా అలా చెప్తూ ఉంటారు విశేషంగా. ఈ నృశబ్దానికి నామపరంగా ఉంటే వికల్పంగా దీర్ఘం వస్తుంది, గుర్తించండి. చేత నృణాం నృణాం రెండు రూపాలు ఉంటాయి. షష్ఠీ బహువచనం నృణాం ఒక రూపే ఉండాలి కదా. అంటే దీర్ఘం వికల్పం అని చెప్పాడు కనుక దీర్ఘమైన రూపం నృణాం రూపం ఉంటుంది, లేనప్పుడు నృణాం రూపం రెండు రూపాలు ఉంటాయి. నృణాం నృణాం రెండు రూపాలు ఉంటాయి. అర్థమైందండి. ఇప్పుడు తర్వాత శబ్దం మీకు చెప్పింది రాయోహలి ఇందాక వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత కుదిరితే రేపేమో స్త్రీలింగాలు వీలున్నట్లయితే ఈ గౌరీ శబ్దము రమా శబ్దాలు కొందాక చూశారు కదా.
ఒక్కసారి మిగతా ప్రకరణం చూడండి అమ్మ. రేపు ఏడుంటే స్త్రీలింగం, రేపు ఎల్లుండిలో స్త్రీలింగం పూర్తి చేసేసి నపుంసకంగా ఒక శబ్దం చెప్పేసి మానేస్తాను, మిగతా తర్జనలో విడిపోను. గురుగారు ఒక చిన్న సందేహం. చెప్పండి మాస్టర్. అయ్యో, విభాష తృతీయ ఆ సూత్రం ఉంది కదండి, తృతీయాదిషు వచ్చి ఆ సూత్రాన్ని కేవలం క్రోష్ట శబ్దానికేనండి అది? అంతే కదండి, రాశాడు వ్యుత్పత్తి. మీరు చదవండి మాస్టర్, సూత్రంగా అర్థం చదవండి. అజాదిషు తృతీయ దిశు క్రోష్టర్వా సమస్య ఉంది మీకు. వా తృత్యస్యాతనే అనేసాడు కదండి. అంటే రుకార శబ్దానికి వేట్లకి గుణం రాదండి అండి అక్కడ? ఏదేది అంటే రుకారంతో మిగతా శబ్దాలకి ఎక్కడ గుణం రాదండి? అలా కాదు మాస్టారు, క్రోష్ట శబ్దంగా తృజ్వద్భావం కదా. తృజ్వత్ అంటే లేనప్పుడు ఉకారమే ఉంటుంది కదా. అది అంటే తృజ్వద్భావం మొట్టమొదటి జనరల్ గా తృజ్వత్ క్రోష్టో అని, మొట్టమొదటి క్రోష్టుకి తృజ్వద్భావం అంటే అన్ని చోట్ల రుకారంతో ఉంటే క్రోష్ట్రో అని శబ్దం చెప్పేసుకున్నాడు. అన్ని చోట్ల కాకుండా తర్వాత చెప్పాడు, ముందుగా చెప్పాడు అప్పుడు బాబు తృతీయ నుంచి ట్రాక్ చిన్న మారుతుంది, ఇక్కడ వికల్పంగానే అని చెప్పాడు. అలాగే ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి తృజత్ క్రోష్టు నడవాల్సిందే కదా. సర్వనామ స్థానానికి వస్తుంది. సర్వనామ స్థానాలు నిత్యమే కదండి. సర్వనామ స్థానాల్లో ఫస్ట్ చెప్పారు కదండి తృజ్వత్ క్రోష్టు. సర్వనామ స్థానం దాకా ఎందుకు మీకు? ద్వితీయ బహువచనంలో కూడా మీకు ఒకటే రూపం గమనించండి మీరు. ఎందుకంటే తృతీయాదిశ వికల్పం అన్నాడు కదా. నిష్ప్రత్యయం ఉన్నప్పుడు ఈ వికల్పం లేదు కదా. విభాష తృతీయాదిషు కదా. అక్కడి నుంచి వచ్చింది. శస్ప్రత్యయం అజాది ప్రత్యయం అయినా అక్కడ మీకు తృజుద్ధం నిత్యమే కదా. అక్కడ రూపం ఏమవుతుంది అక్కడ మీకు? రోస్ట్రూ అనాల్సిందే కదా. ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న అడిగారు మీరు, చాలా గమనించాలి. లేకపోతే అందరూ భ్రాంతి పడింది ఇదే, క్రోస్టూన్ అనేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే అవగాహన వేరును జ్ఞాపకం ఉన్న వేరమ్మా. పండితులకి ఇవన్నీ గుర్తుండాలి కదా. మీరు చిన్న వయసులో ఉన్నవాడు చాలా మంది ఉన్నారు కనుక చక్కగా గమనించండి. అందరూ సుమారుగా, నేను ఇంకో ఇద్దరు తప్ప అందరూ చక్కగా గమనిస్తున్నారు. అది అవన్నీ చక్కగా రాసుకుని ఒకసారి 2 సార్లు చూసుకోవాలి. ఫణికృష్ణ గారు మీ అది వర్కింగ్ రూమ్ ఉంటుంది కదండి, మీ రూము. అర్థం మీద ఒక్కో రోజు ఒక్కో పదాలు చెప్తాను. రోజు దాని మీద కూడా చూస్తున్నట్టుగా టైప్ చేసుకుని చక్కగా రోజు స్నానం చేసి అక్కడ పెట్టుకున్నా రోజు ఒక 5 నిమిషాలు గడిపించాలి పెట్టుకుని 6 గంటలు పెట్టుకుంటే, లేదా అంటే వాయిస్ రికార్డు రూమ్ లో మ్యూజిక్ వందే మాత్రం అలా లేకపోతే ఏదో వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే సూత్రాలే పెట్టుకుంటూ చక్కగా మీ వాయిస్ తో మీరే పెట్టుకోండి. ఉండాలి ఇక్కడ అది వచ్చింది ఇది వచ్చింది అని చెప్పని ఇవన్నీ కూడా వాయిస్ కాకుండా వాళ్ళు మీ వదిన గారు పద్మ గారు వీళ్ళందరూ పెట్టుకున్నారు కదా, అవన్నీ కూడా వినిపిస్తూ ఉంటే హాయిగా ఉంటుంది. పాఠమే మీ వర్కే నడుస్తూ ఉండి మెల్లిగా మ్యూట్ లో విన్నట్టుగా లైట్ గా వినొచ్చు. ఇంక ఎంత టైం ఉంది ఇంకా? హలో మీరు అడిగింది క్లారిటీ అయిందా? చెప్పింది అర్థమైంది. అది కేవలం క్రోష్ట శబ్దంకి వస్తుందండి. అర్థమైంది. క్రోష్టుహో అని అన్నాడు కదా, సందేహం లేదు. క్రోష్టుహో అని శబ్దం మిగతా వాటిలో ధాతృ శబ్దం తీసినప్పుడు అది అలా ఎలా అయినా తృజ్వత్ అలాగే వస్తుంది కదా. దానికి స్పెషల్ చెప్పుకోకర్లేదు. అదే ఋతోని సర్వనామస్థానయో దేనికైనా వచ్చేస్తుంది కదా అది. సార్ ద్వితీయ బహులో క్రోస్ట్రూన్ కావట్లేదు సార్, క్రోస్టూనే ఉంది. అందుకని అడుగుతున్నాను. అవునండి, క్రోస్టూనే. భావం సుట్టు వరకే కదండి, స్థానాల వరకే కదా. అంటే చూడండి, ఈ క్రోస్టోన్ ద్వితీయ బహువచనం అటేమో సర్వనామ స్థానంలో పడలేదు, తృతీయాది అచ్చు కూడా కాదు. ఇది చాలా గమనించ. ఒక్కటి అంటే జిత్తులు మారి అంటాం కదా నక్కని, కూడా మనని పీడిస్తాం.
గమనించారండి బాగా శేఖర్ గారు? ఈ రోజు మేము అదే డిస్కస్ చేసాం సార్, దాదాపు 1.5 hours. డిసెక్షన్ చేయాలి. పూర్వం చూడండి, చిన్నప్పుడు కప్పలు నేను వానపావని బతకనిచ్చేవారు కాదు, ఇంటర్మీడియట్ చదవడం కాదు, కానీ ఈ ఎస్ఎల్సి అయిపోయిందంటే ఎంబీబీఎస్ ఒక చదవడం లేకపోయినా అందరూ కప్పలు వానపావని కప్పల్ని తీసుకెళ్తూ ఉండేవారు, ఈ బొద్దిగల్ని. మీరు పట్టుకున్నారు అలాగా? నేను చేశానండి. ఇప్పుడు మానేసి అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు అవన్నీ చేయలేదు కదా. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ లో ఏమైనా చేయనట్టే కదా. ఇప్పుడు చేయట్లేదండి, అప్పుడు ఇంటర్ డిగ్రీలో చేస్తానండి. మానేశారు అంటే బ్యాన్ చేసిందా గవర్నమెంట్? అవునండి, అవును. ఇప్పుడు ఓకే, స్పెసిమెన్స్ చూపిస్తున్నట్టు చూపించడమే తప్ప, ఎందుకంటే అందరూ అంత అవసరం లేదు. అప్పుడే అనాటమీ ఎంతసేపు చూసుకోవచ్చు, అవుతాయి 3 నిమిషాలు. అందుకే చాలా ముఖ్యమైన విషయం, క్రోస్టు ఉన్న రూపం దగ్గర అదేమో నైదర్ నరనమస్థాన నార్ తృతీయాది అజాది అంచేత అదొక్కటే పాపం అలా ఉండిపోయింది. శేఖర్ గారు, అవును సార్. రాముడు కైక అడిగిన తర్వాత అరణ్యవాసానికి వెళ్లే ముందు నారా చీరలు కట్టుకుని వెళ్ళారు కదండి. చీరలు అంటే ఇప్పుడైతే ఆడవాళ్ళకని లిమిట్ చేశారు తప్ప, చీరలు మగవాళ్లే కట్టిన నారు చీరలు ధరించే వెళ్ళారు కదా రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా. అవును సార్. చీరం అంటే సంస్కృత శబ్దం అండి, చీరం అంటే. హలో, వింటున్నారా? అయోధ్య వాళ్ళందరూ కూడా పాపం సీతారాములు వాళ్ళు రథంలో వెళ్తారు, మనకే దుఃఖం ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. వాళ్ళందరూ వీడుకోలు ఇవ్వడానికి మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ వెళ్తాం సుమారుగా వెళ్ళారు అందరూ కూడా. హనుమంతుడు చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత రాముడేమో అన్నట్టు తమాషాగా ఒకవాడు, అంటే తమాషా ఇంగ్లీష్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ యూ కెన్ గో, మీరు చాలా ప్రేమ చూపించారు, యూ కెన్ గో బ్యాక్ అని చెప్పన్నట్టు రాముడు గారు. సరే అయిపోయిన తర్వాత పాపం వాళ్ళు దుఃఖపడుతూ ఏదో వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. తర్వాత 14 ఏళ్ళు అయిపోయిందా మళ్ళీ రాముడు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చిన తర్వాత అది కొంతమంది కొన్ని 100 మంది కనబడ్డారు, గడ్డాలు మిషాలు వెళ్ళిపోయి అలా ఏదో చిరిగుడ్డలతో. వాళ్ళు గుర్తుపెట్టి, మీ అయోధ్యావాసం మేము వెళ్ళమని చెప్పాను కదా, ఇంకా మీరు ఎందుకున్నారంటే, సార్ మీరేమో లేడీస్ ని జెంటిల్మెన్ ని వెళ్ళమన్నారు, వీఆర్ నైదర్ అని. ఇది ఎక్కడ చెప్పుకుంటారంటేనండి, నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు విన్నానంటే, బెంగళూరులో మా తమ్ముడిని అక్కడ ఎంఎస్సీలో చేర్చడానికి తీసుకెళ్ళాను. ఫిజియాలజీ ఎంఎస్సీలో ఫిజియాలజీ అని డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదమ్మా, ఫిజియాలజీ అంటే ఎక్కువ హాస్పిటల్స్ లో మాత్రమే, పెద్ద హాస్పిటల్లోనే ఫిజియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళ చోట ఉండదు అంటే ఇదిగా. అప్పుడు వెళ్తే ఫిజియాలజీ ప్రొఫెసర్ చెప్పాడు అనమాట, మీరు మిగతా ఒకళ్ళ దేంట్లోనే చేర్చండి, ఏ బాట్ మిగతా దాంట్లో ఏదైనా ఉన్నట్టయితే తప్ప దీంట్లో రావద్దు. ఆ రాముడు ఏది చెప్పాడో వాళ్ళు మేమే అని చెప్పి అన్వయించుకున్నారు వాళ్ళు. ఫిజియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ గా రాముడు ఆ కాలంలో వెళ్తున్నాడో ఆ డిపార్ట్మెంటే కొనసాగుతూ ఉంటుందని. ఇది చాలా మంది ఎవరి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తృప్తి లేకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పుకోండి. చాలా మంది ఏ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్ అని మెచ్చుకోరు. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటూ ఉంటారు, ఆ డిపార్ట్మెంట్. డాక్టర్స్ అయితే ఇంతకన్నా కనిగిష్టం లేదంటారు వాళ్ళు. సుమారుగా అలా ఉంటుంది. కొంతమంది వృత్తిని ప్రేమిస్తారు. అందుకే ఈ క్రోస్టు అని శబ్దం అనేటువంటి అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా చాలా చక్కగా. ఇది ఒకసారి ఎప్పుడో నేను చెప్తే అశోక్ రెడ్డి గారు అడిగారండి, శేఖర్ గారు, ఇది మీరు గమనించారు, ఎవరన్నా పండుగలు గమనిస్తారా అని అడిగారు తమాషాగా. వచ్చారండి, ఇప్పుడు వచ్చారండి. నమస్కారం. ఎవరు? అశోక్ రెడ్డి గారు ఉన్నారండి ఇది గ్రూప్ లో. ఆయన అసలు అడిగారు సార్, నాకు ఇంకా గుర్తు. నాకు ఇది మీరు గమనించారు క్రోస్టు అనేటువంటిది, మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా గమనిస్తారా ఈ ఒక్క శబ్దము అలా విడిగా? నమస్కారం అండి అశోక్ రెడ్డి గారు. నమస్కారం అండి. హలో, లోనే ఉన్నారేమో. ఆయన కూడా మ్యూట్ లో ఉన్నారు, వినపడట్లేదు. మీరు మాకు రామకృష్ణ మఠలో చెప్పిన మీకు
శేఖర్ గారు మీకు కూడా అశోక్ రెడ్డి గారు చెప్పారా? మాకు కూడా గురువు, ప్రథమ గురువు సంస్కృతం మాకు. అవునండి, మాకు కూడా ప్రథమ గురువు. ఈ గురువు గారిని పరిచయం చేసింది ఆయనే. నేను కలవలేదండి. వినిపిస్తుందా అండి? వినిపిస్తుంది. గురువు గారు గురువు గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. గురువు గారు ఇప్పుడు వచ్చారు గురువు గారు. హరి ఓం. చిన్న డౌట్, ఇది రాత్ సస్య మరి హల్ లభ్యం ఆ రెండు సూత్రాల్లో తేడా ఏంటది? ఏంటండి? మనకు ఇంతకుముందు కృష్ణ గారు అడిగారు కదా సస్య అని, అది హల్న్యోభ్యో దీర్ఘ సుప్తం హల్ సూత్రం తేడా ఏంది? అంటే ఇది అక్కడ కూడా వర్తిస్తుంది కదా, ఎందుకు ఇది ఇక్కడ తీసుకున్నారు అని సూత్రం మనకు క్లోజ్ టు శబ్దంలో. క్లోజ్ టు శబ్దంలో అదే సకాన్ శబ్దంలో హల్నాభ్యో దీర్ఘాత్ సుపి అప్లుప్తం హల్ తీసుకున్నాడు, దాన్ని బట్టి దీర్ఘం వస్తుంది. ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నాడు అని లోనండి. ఇక్కడ క్రోస్ టూ లో ఈ వేరే సూత్రం ఉంది కదండి, దాన్ని బట్టి దీర్ఘం వస్తుంది కదా. దీంట్లో రేఫ్ అనే వచ్చింది కదా, అప్తృంతృచ్ దాని గురించి చెప్తున్నారా? అదేనా అండి? నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే దాతృ శబ్దం ఉందండి కదండి, దాతృ శబ్దానికి దీర్ఘం రావడం కారణం అది అనుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే దీంట్లో తృచ్ ప్రత్యయాలు ఇక్కడ ఏవైతే చెప్పాడో వాటికే వస్తుంది కదండి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు అంటే దాతృకి రాకూడదు అంతే కదండి. అవునండి, కానీ దాతృకి దీర్ఘం వస్తుంది మనం చూస్తే, అది దాని వల్ల వస్తుందేమో అనుకుంటున్నా, ఆ సూత్రం వల్ల. కానీ ద్వివచనం బహువచనంలో ఎందుకు వస్తుందో అర్థం కావట్లేదు. మీ డౌట్ ఒకసారి అడగండి, ఒకసారి చెప్పండి, మళ్ళీ అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు క్రోస్ టు ఉంది కదా, దానికి షష్ఠి పంచమిలో రాక్షస్య అని సూత్రం ఉపయోగించాడు కదా. హల్నభ్యం అది ఆ సూత్రం కూడా ఉంది కదా, అది ఎందుకు ఉపయోగించలేదు ఇక్కడ అని? అది కూడా హల్లు తర్వాతనే ఉంది కదా, దానికి దీనికి ఏం తేడా? ఉపదా దీర్ఘమా అండి, లేకపోతే ఉపదా దీర్ఘం గురించి చెప్తున్నారా? కాదండి, సలోపం గురించి కదా మీరు. హల్ తర్వాత ఉన్న దానికి రేప కూడా హల్లే కదా. ఇక్కడ ఇచ్చారు కదండి, ఇక్కడ ధాతువులో హల్న్యాభ్యో దీర్ఘాత్ అనే అది ఇచ్చాడు, అక్కడ ఇచ్చాడు. అదే ఇది ఇందులో క్లోజ్ టూ లో ఎందుకు ఇది తీసుకున్నాడు సూత్రం? ఇక్కడ క్లోజ్ టూ లో కూడా అదే తీసుకోవాలి కదా సూత్రము. అవి వేరు సెపరేట్ అని చెప్పారు కదా. అంటే తృచ్ ప్రత్యయము ఉన్నవి కొన్ని చెప్పారు కదండి స్పెసిఫిక్ గా, వాటన్నిటికీ ఇప్పుడు ఇలాగే ఈ అప్తృంతృచ్ అనే సూత్రం ప్రకారం వర్తిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో లేనిది కదండి అది ధాతృ అనేది, దానికి సెపరేట్ గా చెప్తున్నారు. వీటన్నిటికీ ఒక రకంగా ఆయన అడిగేది హల్నాభ్యో దీర్ఘాత్ శృతిస్య పృక్తం హల్ అనే సూత్రం చేత మనం ఎక్కడ చేసాం, అది సఖీ శబ్దంలో సకారానికి లోపం చేసాం. సఖాన్సు అన్నప్పుడు సఖాన్సులో సకారానికి ఆ సూత్రం చేత లోపం చేసాము. ఇక్కడ ఆ సూత్రం చేత ఇక్కడ ఎందుకు సకారానికి లోపం చేయట్లేదు, రాజసస్య అని కొత్త సూత్రం ఎందుకు తీసుకున్నారు అని అడుగుతున్నారు కదండి. ఓకే, అది అంటారా? ఓకే, ఇది ఇక్కడ దేని ఒక్కదానికి అంటారా? రోస్ట్రూన్ శబ్దానికి ఒక్కదానికే చెప్పాడండి. అది ఇక్కడ కూడా అది వాడచ్చు కదా అని ఆయన అంటున్నారు. ఇక్కడ కూడా ఆ సూత్రమే వాడుకోవచ్చు కదా. ఇది
సూతీసీలోనే ఉన్నాయి సు కూడా. ఎందుకు చెప్పలేదంటే కారణం చెప్పారు ఆయన. కరెక్ట్. ఒక నిమిషం అండి, అక్కడ సూతీసి అర్థమైందా మాత్రమే point? వీటిలన్నిటికీ తృద్వత్ భావం ఉంది. ధాతృ శబ్దము తృద్వత్ కాదు, ఓన్లీ తృచ్ ప్రత్యయము. అవునండి, అవునా? ఇది తృజ్వత్. కరెక్టేనా? అవునండి, అది కాదు. కాదండి, ఒక నిమిషం నేను చెప్పనా. అక్కడ హల్న్యాభ్యో దీర్ఘాత్ సుతిసి అపృక్తం హల్ అనే సూత్రం చేత ఏమేమి వేటికి లోపం చేస్తాం? ప్రథమైక వచనంలో ఉండే సుప్రత్యయానికి, ప్రథమ పురుష ఏకవచనంలో ఉండే తి ప్రత్యయం తి ప్రత్యయానికి, ఇంకా మధ్యమ పురుష ఏకవచనం సి ప్రత్యయం ఉంటుంది కదా, సి ప్రత్యయం, ఆ మూడిటికే లోపం చేయగలం. సుతిసి అపృక్తం హల్ ఆ మూడిటికే చేయగలం. ఇది వేరేది కదా, ఇది రేఫాంతంలో నేను అదే అనబోతుందండి. రేఫాంతం సంయోగాంతస్య కదా ఇది. అక్కడ సూత్రంలోనే ఉంది, సూతీసి కి మాత్రమే చేయగలము.